Hi everyone. Human-computer interaction overview on the state of the art. അപ്പം ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണ ടോപ്പിക്. HCI നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് വിളിക്കും. Abstract. The intention of this paper is to provide an overview on the subject of human-computer interaction. The overview includes the basic definitions and terminology, a survey of existing technologies and recent advances in the field of common architectures used in the design of HCI systems, which include unimodal and multimodal configurations, and finally the applications of the HCI. This paper also offers a comprehensive number of references for each concept, method, and application in the HCI. അപ്പം HCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, അത് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കീവേഡ്സ് ഇതിൽ വരുന്ന കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിമോഡൽ HCI ആൻഡ് ഉബിക്വിറ്റസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. Utilizing computers had always begged the question of interfacing. The methods by which human has been interacting with computers has traveled a long way. The journey still continues and new designs of technologies and systems appear more and more every day, and the research in this area has been growing very fast in the last few decades. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ന്യൂ ഡിസൈൻസും ന്യൂ ടെക്നോളജീസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം റിസർച്ചേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The growth in human-computer interaction field has not only been in quality of interaction, it has also experienced different branching in its history. Instead of designing regular interfaces, the different research branches have had different focus on the concept of multimodality rather than unimodality. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമോഡാലിറ്റി യൂണിമോഡാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. മോഡാലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ്. ഇപ്പം സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിനാണ് മോഡാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മൾട്ടി മോഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോർ ദാൻ വൺ ചാനലാണ്. യൂണിമോഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ചാനലാണ്. This paper intends to provide an overview on the state of the art of the HCI system and cover most important branches as mentioned above. In the next section, the basic definitions and terminology of HCI are given. Then, an overview of existing technology and also recent advances in the field is provided. This is followed up by description on the different architectures of HCI designs, and the final section pertain to description on some of the applications of HCI and future direction in the field. അപ്പം ഈ പേപ്പറിൽ ഈ HCIൻ്റെ ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ HCIനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദെൻ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, HCIൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് മാൻ മെഷീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ ഇൻ്റർഫേസിംഗ്. Concept of human-computer interaction or interfacing was automatically represented with the emerging of computer, or more generally machine. The reason in fact is clear: more sophisticated machines are worthless unless they can be used properly by man. This basic argument simply presents the main terms that should be considered in the design of HCI, functionality and usability. അപ്പം ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെഷീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നും അത് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ ഇൻ്റർഫേസിങ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർത്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് അവർ സിസ്റ്റം ഈസ് വർത്ത്ലെസ് ആണ്. ഇപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയും അതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ HCI നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Functionality of a system is defined by the set of actions or services that it provides to its users. However, the value of functionality is visible only when it becomes possible to be efficiently utilized by the user. Functionality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസറിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത് ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷണലി ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Usability of a system in which the system can be used efficiently to accomplish certain goals for users. അപ്പം യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസറിന് അതിൻ്റെ സർട്ടൻ ഗോൾസ്
ഗോൾസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം യൂസബിലിറ്റി ഓക്കെ ആണ് പറയാം. The actual effectiveness of a system is achieved when there is a proper balance between functionality and usability of a system. അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫങ്ഷണലിയും യൂസബിലിറ്റിയും അതായത് ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും യൂസബിലിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം HCI സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then HCI is a design that should produce a fit between the user, the machine and the required services in order to achieve a certain performance in quality of the services. അപ്പം HCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമണ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. In the next section, a more detailed overview of existing methods and devices used to interact with computers and the റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ HCIയുടെ ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ ഓൺ HCI നോക്കാം. The thrust in research and the constant twist in marketing caused the new technology to become available to everyone in no time. However, not all existing technologies are accessible and or affordable by public. ഇപ്പം റിസർച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ടെക്നോളജി അത്രയ്ക്കും ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ത്രസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജീസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ അത് പബ്ലിക്കിന് എഫോർഡബിൾ ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാ സമയത്തും അത് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അഫോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് HCI ടെക്നോളജി, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഡിഫർ ഇൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ബോത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി, യൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് HCI ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി, ഡിഗ്രി ഓഫ് യൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിഫർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് HCIs. The degree of activity that involves a user with a machine should be thoroughly thought. The user activity has three different levels. ഇപ്പം യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി HCI ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രീ ലെവലിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ, കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. ഫിസിക്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The physical aspect determines the mechanics of interaction between human and computer, while the cognitive aspect deals with the ways that the user can understand the system and interact with it. അപ്പം ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ്, അതായത് മെക്കാനിക്കലി അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പിൽ പറയണത്. ദെൻ കോഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷന് അതിൻ്റെ പാത്താണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. Then effective aspect tries not only to make the interaction a pleasurable experience for the user but also to affect the user to continue to use the machine by changing attitudes and emotion. അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു യൂസറിന്, ഈ ഹ്യൂമണിന് സിസ്റ്റം പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ തന്നെ ഇമോഷൻസ്, അതിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അങ്ങനെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് HCI ടെക്നോളജീസിൽ പറയുന്നത്: ഫിസിക്കൽ, കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. The existing physical technologies for HCI basically can be categorized by the relative human sense. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൻസ് ആയ വിഷൻ, ഓഡിഷൻ ആൻഡ് ടച്ച്, ഈ 3 ഹ്യൂമൻ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ടെക്നോളജീസിനെ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് വിഷൻ, ഓഡിഷൻ ആൻഡ് ടച്ച്. ഇനി നമുക്ക് വിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Input devices that rely on vision are commonly either switch-based or pointing devices. അപ്പം വിഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്, വിഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മുടെ വിഷനിൽ വരുന്നത്, സച്ച് ആസ് കീബോർഡ് എക്സെട്ര. ദ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആർ മൗസ്, ജോയ്സ്റ്റിക്, ടച്ച് സ്ക്രീൻ, പാനൽ എക്സെട്ര. അപ്പം പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൗസ്, ജോയ്സ്റ്റിക്ക്, ടച്ച് സ്ക്രീൻ, പാനൽ എക്സെട്ര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ടൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അതാണ് വിഷൻ്റെ കേസിൽ പറയണത്. ദെൻ നമുക്ക് പറയണത് ഓഡിഷനാണ്. The output device be any kind of visual display or printing device. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്ക് വിഷ്വലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും. ദ ഡിവൈസ് ഓൺ ഓഡിഷൻ യൂഷ്വലി നീഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓഡിഷൻ. ഓഡിഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് വേണ്ടത്. These devices aim to facilitate the interaction. Nowadays, all kind of non-speech and speech signals and messages are produced by machines as output signals. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്പീച്ച് ആൻഡ് നോൺ സ്പീച്ച് സിഗ്നൽസ്, മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഒരു മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബീപ്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അലാറംസ് ആൻഡ് ടേൺ ബൈ ടേൺ നേവിഗേഷൻ കമാൻഡ്സ് ഓഫ് എ GPS ഡിവൈസ് ആർ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഓഡിഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. ഓഡിഷൻ മെയിനായിട്ട് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ്. വിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്, അതായത് പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടച്ച് ആണ്. വിഷൻ പറഞ്ഞു, ഓഡിഷൻ പറഞ്ഞു, ദെൻ ടച്ച്. The devices on audition usually need some kind of speech recognition. These devices aim to facilitate the interaction. Nowadays, ഞാൻ വായിച്ചത്. The most difficult and costly devices to build are haptic devices. These kinds of interfaces generate sensation to the skin and the muscles through touch, weight, and relatively rigidity. Haptic devices are generally made for virtual reality or disability assistive applications. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടച്ച് ആണ്. ടച്ചിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹാപ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ്. ഹാപ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ്, സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഹാപ്റ്റിക് ഡിവൈസസ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അതാണ് ടച്ചിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ന്യൂ അഡ്വാൻസസ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ 3 sections. ഇനി 3 sections നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 3 sections പറയുന്നുണ്ട്. wearable devices, wireless devices and virtual devices. Few examples of these devices are, അപ്പം നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഡിവൈസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയറബിൾ, വയർലെസ് ആൻഡ് വെർച്വൽ. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി GPS നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, മിലിറ്ററി സൂപ്പർ സോൾജർ എൻഹാൻസിംഗ് ഡിവൈസസ്, എക്സാമ്പിൾ തെർമൽ വിഷൻ, ട്രാക്കിംഗ് അതർ സോൾജേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് യൂസിംഗ് GPS, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, RFID products, personal digital assistants PDA, and virtual tour for real estate business. There is a virtual keyboard, Canasta keyboard, that is made by projecting a QWERTY-like pattern on a solid surface using a red light. Then device tries to track user's finger movement while tapping on the surface with a motion sensor and send the keystrokes back to the device. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെയറബിൾ, വയർലെസ് ആൻഡ് വെർച്വൽ. ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷനിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു വെർച്വൽ കീബോർഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കെനസ്റ്റ കീബോർഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കെനസ്റ്റ കീബോർഡ്. ഇത് ഒരു വെർച്വൽ കീബോർഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്രൊജക്ടിങ് എ QWERTY-like പാറ്റേൺ ഓൺ എ സോളിഡ് സർഫസ് യൂസിങ് എ റെഡ് ലൈറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ റെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് സർഫസിലേക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ വിസിബിൾ ആക്കുകയാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ദെൻ ദ ഡിവൈസ് try to track users finger movement while tapping on the surface with a motion sensor and the send keystroke back to the device. അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസർ ആ സർഫസിൽ, നമ്മൾ സോളിഡ് സർഫസിൽ എവിടേക്കാണോ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസർ ഫിംഗർ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കെനസ്റ്റ വെർച്വൽ കീബോർഡ്. അതിന് ഫിഗർ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence. The idea of ubiquitous computing was first introduced by Mark Weiser during his tenure as chief technologist at Computer Science Lab in Cerros Park in 1998. അപ്പോൾ ubiquitous computing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മാർക്ക് വെയ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ് 1998. His idea was to embed computers everywhere in the environment and everyday objects so that people could interact with many computers at the same time while they are invisible to them and wirelessly communicating with each other. അപ്പം നമ്മുടെ യുബിക്വിറ്റസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ്. നമ്മുടെ
ഈ മാർക്ക് ബേസറിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ എവറിഡേ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിലും എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും എംബഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വഴി ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വയർലെസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് യുബിക്വിറ്റസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മാർക്ക് വെയ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ്. Ubicom has also been named the third wave of computing. The first wave was the mainframe era. അപ്പം ഉബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഉബികോം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ തേർഡ് വേവ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ഫസ്റ്റ് വേവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫ്രെയിം ആണ്, മെയിൻ ഫ്രെയിം എയർ ആണ്. മെനി പീപ്പിൾ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരുപാട് പീപ്പിളും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം എറ. ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് സെക്കൻഡ് വേവ്, വൺ പേഴ്സൺ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ, വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് പി സി എറ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് ഒരു പേഴ്സണും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും, അതായത് നമ്മുടെ പി സി, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എറ. ആൻഡ് നൗ വി ബിക്കം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വൺ പേഴ്സൺ എറ. ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒരു പേഴ്സണുമാണ് ഇപ്പം ഉബി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് വേവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഉബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉബികോം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് HCI system architecture. The architecture of a HCI system shows what these inputs and outputs are and how they are worked together. Following sections explain the different configuration designs upon which an interface is based. ഇപ്പം നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. Unimodal HCI system. The communication channels that can enable users to interact with the computer. Each of the different independent single channel is called modality. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു മൊഡാലിറ്റി എന്താണെന്ന്. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ് മൊഡാലിറ്റി, സിംഗിൾ ചാനലാണ് നമ്മൾ മൊഡാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി വൺ മൊഡാലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് യൂണിമോഡൽ. അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മൊഡാലിറ്റിയോ ഒരു സിംഗിൾ ചാനലോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂണിമോഡൽ എന്ന് പറയാം. On the nature of different modalities can be divided into 3 categories. ഇപ്പം മൊഡാലിറ്റീസിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ്, സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ ബേസ്ഡ്, ദെൻ സെൻസർ ബേസ്ഡ്. അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറീസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ്, ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് HCI. The visual based human computer interaction is probably the most widespread area in HCI research. The human responses which can be recognized as a visual signal are as follows. അപ്പം വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, അല്ലെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് വിഷ്വൽ സിഗ്നൽ വഴി നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അനാലിസിസ്, ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ്, ഗേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ. ഗേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഐ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഐ ട്രാക്കിംഗ് ആണ്, ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആണ്. ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് വിഷ്വലി. ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ വിഷ്വലി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ഐ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ വിച്ച് ഐ ട്രാക്കിംഗ് പ്ലേസ് എ മെയിൻ റോൾ. ഡിസേബിൾ പീപ്പിളിനൊക്കെ ഐ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പോയിൻ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ്, ബ്ലിങ്കിങ് ഫോർ ക്ലിക്കിംഗ്. ഡിസേബിൾ ഹാൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ബ്ലിങ്കിങ് വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലിപ് റീഡിംഗ് ഓർ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോർ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് എറർ കറക്ഷൻ. അപ്പം സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ലിപ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതാണ് വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ദെൻ ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് HCI ആണ് പറയുന്നത്. This area deals with information acquired by different audio signals. While the nature of audio signals may not be variable as visual signals, but the information gathered from audio are unique. നമുക്കറിയാം ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് വഴി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ വിഷ്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ അതിന് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ, ഓഡിറ്ററി ഇമോഷൻ അനാലിസിസ്, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ്. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ് നമുക്കറിയാം സൈ, ഗ്യാസ്, ലോഫ്, ക്രൈ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ്. ദെൻ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് HCI, ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഓഡിയോ ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും. ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് സെൻസർ ബേസ്ഡ് HCI.
The commonality of these different areas is that at least one physical sensor is used between user and the machine to provide interaction. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യൂസറും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെൻസർ വഴിയെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദീസ് സെൻസേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ബിലോ ക്യാൻ ബി വെരി പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ വെരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. പെൻ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ്, ജോയ്സ്റ്റിക്സ്, മോഷൻ ട്രാക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൈസേഴ്സ്, ഹാപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹാപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ്, പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ്, ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ സെൻസേഴ്സ്. ഇതാണ് സെൻസർ ബേസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സെൻസർ വെച്ച് ഒരു യൂസറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ സെൻസറെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെയറബിൾ മോഷൻ ക്യാപ്ചർ ക്ലോത്ത് ഫോർ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഗെയിംസ്. വീഡിയോ ഗെയിംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, അതിനൊരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സെൻസറി HCIയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൾട്ടി മോഡൽ HCI ആണ്. യൂണി മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി മൾട്ടി മോഡലാണ്. ദ ടേം മൾട്ടി മോഡൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൊഡാലിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ യൂണി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ മൊഡാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ യൂണി മോഡലാണ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി മോഡൽ എന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഇൻ MMHCI മീൻസ് മൾട്ടി മോഡൽ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ interaction system. These modalities mostly refer to the ways that the system responds to the input, that is communication channels. അപ്പം ഈ MMHCI അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടി മോഡൽ HCI സിസ്റ്റത്തിൽ അത് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് വഴിയാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വഴിയാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. The attributes of these channels is inherited from the human types of senses: sight, hearing, touch, smell and taste. അപ്പം ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് ആയ ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് ടൈപ്സ് ആണ് സൈറ്റ്, ഹിയറിംഗ്, ടച്ച്, സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൊഡാലിറ്റീസിന് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തത്. A multimodal interface acts as a facilitator of human-computer interaction via two or more modes of input. They go beyond the traditional keyboard and mouse. Multimodal interfaces incorporate different combinations of speech, gaze, physical expression, and other non-conventional modes of input. ഇപ്പം മൾട്ടിമോഡൽ HCI സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പീച്ച്, ഗെയ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. One of the most commonly supported combination of input method is that of gesture and speech. Gesture എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്, സ്പീച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി മോഡൽ സിസ്റ്റം HCI സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്സ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ്. The next section deals with the application of intelligent multimodal system. മൾട്ടിമോഡൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്മാർട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹോംസ്, ഡ്രൈവർ മോണിറ്ററിങ്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗെയിംസ്, ഇ-കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയണത്. മൾട്ടി മോഡൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിൾ. ഡിസേബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഹാൻഡ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൾട്ടി മോഡൽ സിസ്റ്റമാണ് നോക്കുന്നത്. വൺ ഗുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടി മോഡൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു അഡ്രസ് and assist disabled people as person with hand disabilities which needs other kind of interfaces than ordinary people. അപ്പം ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ സാധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ കെയറും കൂടുതൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസസും നീഡാണ് നമ്മുടെ ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പം ഹാൻഡ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ സച്ച് സിസ്റ്റം ഡിസേബിൾ യൂസർ ക്യാൻ പെർഫോം വർക്ക് ഓൺ ദ PC ബൈ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ മെഷീൻ യൂസിങ് വോയിസ് ആൻഡ് ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ വോയിസ്, ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ PC സ്വന്തമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ടു മൊഡാലിറ്റീസ് ആർ ദെൻ യൂസ് ഹിയർ: സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ രണ്ട് മൊഡാലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പീച്ചും ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റും. ബോത്ത് മൊഡാലിറ്റീസ് ആർ ആക്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അപ്പം ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ടും സ്പീച്ചിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ PC വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ കേഴ്സർ ലൊക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ബൈ മൂവിങ് ദ ഹെഡ്, ദെൻ ദ കേഴ്സർ ക്യാൻ ബി പോയിൻറ്റിങ് ടു അതർ ഗ്രാഫിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കേഴ്സർ അവരുടെ ഹെഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യും. കാരണം ഹാൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുക. In spite of some decreasing of operation speed, the multimodal assertive system allows working with the computer without using standard mouse and keyboard. അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൗസും കീബോർഡും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ PC കൺട്രോളാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമോഡൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന PC.
അതിനൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ കൺട്രോൾ പി സി ആണ്. ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ കൺട്രോൾ പി സി ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള പീപ്പിളിനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ പറയണത്. ജസ്റ്റ് എന്താ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Human computer interaction is an important part of the system design. It deals with the interaction between the humans and the computers. അപ്പം HCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് HCI. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൽ പറയണത് മെയിനായിട്ട്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഒരു യൂസർ എങ്ങനെയാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Therefore, enormous amount of attention has been paid to better designs of HCI. The HCI makes everyday life easier. അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ HCI ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ HCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എവറിഡേ ലൈഫ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും HCI എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. Virtual reality is also an advanced field of HCI which can be common interface of the future which provides sensory inputs to the user. അപ്പം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും HCIൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പം അതിൽ സെൻസറി ഇൻപുട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ദിസ് പേപ്പർ അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ഗിവ് ആൻ ഓവർവ്യൂ ഓൺ ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സർവേ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ത്രൂ എ കോംപ്രഹെൻസീവ് റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ്. ഈ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം HCIൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ, HCIൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അപ്പോൾ HCIൻ്റെ ഫീൽഡൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയണത്. അപ്പോൾ HCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈനാണ്. ഹ്യൂമണിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് പറയണത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.